Good morning students. In the previous video we have discussed the four types of present tense and its usages of it and how we can frame the sentences according to the particular type. Now we are going to see the usages of past tense. Now first we are going to see the simple past tense. Where we are using the simple past tense means it is used to express an action which took place in the past and is completed by the time of speaking. First we are going to see the formula of simple past tense. See here, with the subject we have to use the main verb in V2 position plus object. V2 means past tense plus object. This is the standard formula. While we are discussing the simple present tense, I told you clearly, if you are using the singular subject means with the main verb we are adding s or es. If you are using plural subject means you use the main verb alone in V1 position. But in simple past tense, you no need to give the importance to subject because if it is singular or plural, you have to use the main verb only in V2 position alone. So whenever you are framing the sentences in simple past tense, the main verb should be in V2 position, that is past tense plus object. So this is the standard formula you have to use. Past tense, the usages of past tense is maximum. For example, if you are ready to narrate your childhood events, or if you are ready to narrate our own past history, or if you are ready to say the biography of a famous person or autobiography of yourself, whatever it may be. So the usages of past tense is maximum. So the action was completed in the past itself. Kana past tense அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட்லேயே கம்ப்ளீட் ஆகி முடிச்சிருக்கும். ஸோ அந்த செயலை தான் நம்ம எதில் சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லுவோம். அப்படி சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லும் பொழுது வாட் ஆல் த கீவேர்ட்ஸ் we can use means, see the adverbs here, yesterday, last week, ago, once upon a time. So these are all the keywords you can use while you are narrating the sentences in this particular type. Now we are going to see the usages. First one, we use it with finished actions. So the action completed in the past itself. So that states or habits in the past when we have a finished time word. See, they like yesterday, last week, at 2 o'clock in 2003. So what all the action you narrated, it has already happened in the past. See the example, I went to the cinema yesterday. So it happened yesterday itself and it completed in the time itself. See the main verb in V2, went. So go is the V1. So what is the go? V2 position for go means went. So I went to the cinema yesterday. We spent a lot of time in Japan in 2007. So here you mentioned the action which happened in the year 2007. We spent. So what is the V1 for spent? Spend. So V2 is spent. So we spent a lot of time in Japan in 2007. In olden days, soldiers fought with swords. So here you are telling the habit of the soldiers in the past. So fought is the V2 position of fight. Fight is the V1 and fought is the V2. Our school celebrated its silver jubilee last month. So celebrated is the V2 position, V1 is celebrate. So our school celebrated its silver jubilee last month. So here you mentioned the action which happened in the last month. So all these actions are already completed one. People traveled in cars 100 years ago. So here you mentioned our history, the past habits of our pupil. So traveled is the V2. So in simple past tense, you should use the main verb only in V2 position. You no need to give the importance for subject if it is singular or plural. So what are all the actions you mentioned in simple past tense, it is already completed in the past itself, and these are all the keywords you can use while you are framing the sentences in simple past tense.
See the second one, we use it with finished actions, states or habits in the past when we know from general knowledge that the time periods has finished. This includes when the persons we are talking about is dead. So whom we are talking, that person is dead already. See the example here, Leonardo painted the Mona Lisa. So now Leonardo is not alive. The Vikings invaded Britain. It is the history of the British literature. So the Vikings invaded Britain. So we can the whom we are speaking, that person is not alive. So we can narrate what they did in the past. So with the help of the past tense, we can narrate what the famous persons they did in the past. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சிம்பிள் பாஸ்ட் வந்து எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன, கீவேர்ட்ஸ் எந்த மாதிரியான கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் சென்டென்ஸ் நரேட் பண்ணும்பொழுது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எங்கேயெல்லாம் எப்படியெல்லாம் சென்டென்சஸ் வந்து நம்ம நரேட் பண்ணி பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸை சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் we are going to see past continuous tense. Where we are using the past continuous tense means it is often used with the simple past to show that one action was in progress when another action occurred. Students, உங்களுக்கு ஒன்று நிச்சயமாக ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும், பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸை நரேட் பண்ணும் பொழுது சிங்கிள்ஸ் டென்ஸை மட்டுமே வச்சு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் கூட அனதர் பாஸ்ட் டென்ஸை வந்து கம்பைன்டு பண்ணி தான் பாஸ்டில் நடந்த ஈவெண்ட்ஸை வந்து நம்மளால் நெரேட் பண்ண முடியும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, an action it was happening a course of time in the past. அதாவது பாஸ்டில் ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அந்த செயல் வந்து தொடர்ந்து நடந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆக்ஷன்ஸை நம்ம எதில் சொல்லலாம் அப்படின்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லலாம். அப்படி கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் நடந்த ஆக்ஷனை சொல்லும் பொழுது நீ அந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கூட எதை கம்பைன் பண்ணி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் கூட கம்பைன் பண்ணி சொல்லுவீங்க. ஸோ அப்போ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கூட நீங்கள் எதை கம்பைன் பண்ணி சொல்லலாம்னா ஒரு சிம்பிள் பாஸ்ட்டும் அனதர் ஒன் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அப்போ ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் நரேட் பண்ணலாம். See the formula here. In singular subject he she it with the subject you have to use the helping verb was. In present continuous tense you are using the helping verb is. In past continuous instead of is you have to use the helping verb was. So if it is singular subject, that is third person singular he she it means you have to use the helping verb was in past continuous tense. Then main verb same in V1 position, it is a continuous tense, so you have to add the ing form plus object. So singular subject means you have to use the helping verb was and main verb in same V1 position plus ing plus object. If suppose if you are using plural subject means here you have instead of for you have to use the helping verb were. So what are the plural subject? We, you, they. So you have to use were plus main verb same in V1 position and ing form plus object. Then if you are using I means you have to use was plus main verb V1, the same formula. So this is the standard formula you need to follow while we are framing the sentences in past continuous tense. So what are the keywords we can use in this particular type means, see the keywords: all last night, last week, last month, all yesterday, all morning yesterday, for a long time yesterday, throughout the night. So like these keywords you can use while you are framing the sentences in this particular type. Now we are going to see the usages. See here what are the situations we can use the past continuous tense. The first one, it is used to express an action going on at some time in the past. I already told you a course of time one action happened in the past. So அப்படி அந்த course of time நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் எதில் சொல்லலாம் அப்படின்னா past continuous tenseல சொல்லலாம். See the example, it was raining throughout the night. What is the meaning of the sentence? நேற்று நைட்டு ஃபுல்லு மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ என்னது, ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அந்த செயல் வந்து நடக்குது. I was reading a story for a long time yesterday. ஸோ நேற்று நான் என்ன பண்ணேன்னா லாங் டைம் நான் ஸ்டோரி படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். There were playing cards yesterday evening
till it got dark. ஸோ இருட்டாகிற வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா கார்டு விளையாண்டே இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும். ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் வந்து பாஸ்டில் நடந்த ஆக்ஷனை வந்து நம்ம பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லியிருக்கிறோம். See the next usage. When the subordinate class which begin with while, we should use the past continuous tense. Students, உங்களுக்கு தெரியும் we have two classes. One is main class, the another one is subordinate class. மெயின் கிளாஸ் கூட சேரும் பொழுது சபார்டினேட் கிளாஸ் வந்து என்ன ஆகும், ஃபுல் மீனிங் கொடுக்கும், அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்கும். சபார்டினேட் கிளாஸ் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட்ஸ் தி மெயின் கிளாஸ். அப்போ நீங்கள் வந்து சபார்டினேட் கிளாஸ் வந்து சபார்டினேட் கிளாஸில் ஒயில் வச்சு சென்டென்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீ என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் பண்ணுற சென்டென்சஸ் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் தான் இருக்கணும். ஸோ சபார்டினேட் கிளாஸில் ஒயில் வச்சு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறீங்கன்னா ஒயிலுக்கு அப்புறம் வர சென்டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தான் இருக்கணும். அப்போ மெயின் கிளாஸில் வந்து என்ன டென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸை நெரேட் பண்ணும் பொழுது ஹவு வி கேன் கம்பைன் த டென்ஸ் ஒன் டென்ஸ் வித் தி அனதர் ஒன். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சபார்டினேட் கிளாஸில் ஒயில் வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ மெயின் கிளாஸில் என்ன டென்ஸ் இருக்கும், சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். அந்த ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ ஒரு சிம்பிள் பாஸ்ட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டென்ஸை கம்பைன் பண்ணி பாஸ்ட்டில் நடந்த ஈவெண்ட்ஸை வந்து நம்ம நெரேட் பண்ணுறோம். அப்போ நெரேட் பண்ணும்பொழுது நம்ம ரெண்டு டென்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், மெயின் கிளாஸில் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸும் சபார்டினேட் கிளாஸில் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம். See the example here. Uma fell into the river while she was crossing the bridge. அப்போ Uma fell into the river அப்படிங்கிறது மெயின் கிளாஸ், fell அப்படிங்கிறது V2, Uma fell into the river அப்படிங்கிறது மெயின் கிளாஸ், while she was crossing the bridge. ஸோ whileக்கு அப்புறம் வர்றது she was crossing the bridge அப்படிங்கிறது என்னது சபார்டினேட் கிளாஸ். whileக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சபார்டினேட் கிளாஸில் வந்து என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸை நரேட் பண்ணுறீங்க. என்ன ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ், உமா வந்து கீழே விழுகிறது எப்போ, அவள் பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணும் பொழுது அவள் கீழே விழுந்துட்டா. அப்போ ஒயில் வச்சு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒயிலுக்கு அப்புறம் வர சபார்டினேட் கிளாஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லையும் மெயின் கிளாஸ் வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துலையே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி ரெண்டு டென்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. See another example. While she was cooking, her saree caught fire. So while she was cooking அப்படிங்கிறது subordinate class. You are framing the sentences by using the past continuous tense. Her saree caught fire is the main class. It is in simple past tense. See the another example. While I was sleeping, I had a bad dream. So while I was sleeping is the past continuous tense, that is subordinate class. I had a bad dream is the main class. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, பாஸ்டில் நடந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸை வந்து டூ டென்சஸை கம்பைன் பண்ணி சொல்கிறீங்க. அந்த டூ டென்சஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸோ அனதர் ஒன் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸோ. அப்போ அழகாக நீங்கள் வந்து பழகிக்கலாம் ரெண்டு டென்ஸை வந்து எப்படி கம்பைன் பண்ணி பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸை நெரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. See the next usage. To express two continuing actions happening at the same time in the past. What is the meaning of it? ஒரே நேரத்தில் நடக்கிற இரண்டு செயல்கள், சைமல்டேனியஸ் ஆக்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ஒரே நேரத்தில் நடக்கிற ரெண்டு சைமல்டேனியஸ் ஆக்ஷன்ஸையும் நம்ம எதில் சொல்லலாம் அப்படின்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லலாம். அப்போ ரெண்டு செயலையும் நம்ம என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம், ரெண்டு செயலையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியே சொல்ல முடியும். ஒரு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கூட அனதர் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை கம்பைன் பண்ணி சொல்லலாம். See the example here. While my mother was cooking, my father was watering the planet. அப்போ ரெண்டு செயலுமே while my mother was cooking அவங்க அம்மா சமைச்சிட்டு இருந்தப்ப அவங்க அப்பா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, பிளானட்டுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு இருந்தாரு. அப்போ ஒரே நேரத்தில் நடக்கிற ரெண்டு செயல்கள். அப்போ இங்கே எதை கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செயலையுமே பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்கிறோம். அப்போ டூ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை யூஸ் பண்ணி சைமல்டேனியஸ் ஆக்ஷன்ஸையும் நம்மளால் டினோட் பண்ண முடியும். While my mother was cooking, my father was watering the planet. See the another example. When the Rome was burning, the king was fiddling. It is the famous statement. ஒரு ரோம் வந்து பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அது எப்படி பேர்ன் ஆச்சோ அந்த இமேஜஸை பார்த்து அந்த கிங் வந்து ஃபிடில் வாசிச்சுட்டு இருந்தாராம். ஸோ ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் நடந்த சைமல்டேனியஸ் ஆக்ஷன்ஸ்.
When the Rome was burning, the king was fiddling. Mobile was ringing while he was taking bath. So while was mobile was ringing while he was taking bath. So ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கிற simultaneous action. So அப்போ two past continuous tense வச்சும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can narrate the past simultaneous actions. See the another usages. It can also be used to describe something that was happening continuously in the past when another action interrupted it. அதாவது what is the meaning of it means, ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட்ல கண்டினியூ ஆகி நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படி அந்த நடந்துகிட்டே இருக்கிற அந்த ஆக்ஷனில் இன்பிட்வீனில் இன்னொரு ஆக்ஷன் வந்து என்ன ஆகும்னா இன்டரப்ட் ஆகும். It can also be used to describe something that was happening continuously. ஒரு செயல் வந்து பாஸ்ட்ல கண்டினியூ ஆகி நடந்துட்டு இருக்கும். அந்த நடந்துட்டு இருக்கிற செயலில் வந்து இன்னொரு ஆக்ஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்டரப்ட் ஆகும். அப்போ அந்த ரெண்டு ஆக்ஷனையும் எதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துட்டு இருக்கிறத வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லையும், இன்டரப்ட் ஆகிற செயலை வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் சொல்லலாம். See the example here. I met him while I was going to the office. நான் அவனை எப்போ பார்த்தேன் அப்படின்னா, நான் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு இருந்தப்போ அவனை பார்த்தேன். அப்போ while I was going to the office அப்படிங்கிறது வந்து பாஸ்டில் ஒரு செயல் கண்டினியூவாகி நடந்துட்டு இருக்கிற செயல், அதில் இன்டரப்ட் ஆகிறது எது அப்படின்னா நான் அவனை பார்த்தது, I met him. அப்போ I met him அப்படிங்கிறது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ், while I was going to the office அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். We were playing chess when you telephoned. ஸோ we were playing chess அப்படிங்கிறது வந்து பாஸ்டில் கண்டினியூ ஆகி நடந்துட்டு இருக்கிறது. when you telephoned அப்படிங்கிறது இடையில இன்டரப்ட் ஆகிற செயல். அப்போ இன்டரப்ட் ஆகிற செயலை சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லையோ, கண்டினியூவாக நடந்துட்டு இருக்கிற செயலை பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லையோ சொல்லணும். he lost his pen when he was playing football. சேம், அவன் when he was playing football அப்படிங்கிறது வந்து கண்டினியூவாக நடந்துட்டு இருக்கிற செயல், he lost his pen. அவன் பேனாவை தொலைச்சுங்கிறது இன்டரப்ட் ஆகுறது. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்ல முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் த யூசேஜஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஸோ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னுடைய ஃபார்முலாவை இங்கே பார்த்தோம். சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்னா வாஸ் அண்ட் வேர் யூஸ் பண்ணணும், சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்னா வாஸ், ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட்னா வேர் யூஸ் பண்ணணும், கீவேர்ட்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பார்த்தாச்சு. அதனுடைய யூசேஜஸ் என்னும் பார்த்தோம். while வச்சு சபார்டினேட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லையும் மெயின் கிளாஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் பாஸ்ட்டில் நடக்கிற செயலை பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லலாங்கிறத பார்த்தோம். ஒரே நேரத்தில் நடக்கிற சைமல்டேனியஸ் ஆக்ஷன்ஸையும் நம்ம பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் சொல்ல முடியும்னு பார்த்தோம். இன்னொரு ஆக்ஷன் என்னது, ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட்டில் கண்டினியூ ஆகி நடந்துகிட்டே இருக்கும், அதுலேயும் இன்னொரு ஆக்ஷன் வந்து இன்டரப்ட் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த சிச்சுவேஷன்ஸ் we can narrate, we can use the past continuous tense. உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எப்பவுமே பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸை நெரேட் பண்ணும் பொழுது we can combine one tense with the another tense. ஸோ அந்த கம்பைன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ you should practice more. You should take past events as unforgettable memories which happened in past. அதை எல்லாத்தையுமே எடுத்து you can sit and write or else you can speak in front of the mirror. continuous practice இருந்துகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த fluency கிடைக்கும். இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் past continuous tense. next we are going to see past perfect, where we are using the past perfect. It is used to indicate that one action had been completed before another action started. So past perfect is used with the earlier action and simple past with the later action. ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் வந்து நடந்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு ஆக்ஷன் வந்து இன்னொரு ஆக்ஷன் இன்டரப்ட் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு முடிகிறத வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்லையும் லேட்டராக முடிகிறத சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் நம்ம சொல்லுவோம். வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா வி ஆர் யூஸிங் while we are framing the past perfect means, see here, subject with the subject we are using the helping verb had. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சொன்னேன் சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் ஹேஸு, ப்ளூரல் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் ஹேவ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. இங்கே சப்ஜெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை. சிங்குலராக இருந்தாலும் சரி ப்ளூரலாக இருந்தாலும் சரி யூ ஹாவ் டு யூஸ் த ஹெல்பிங் வெர்ப் ஹேட் அலோன். ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்ட்டாலே நீங்கள் என்ன ஹெல்பிங் வெர்ப் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஹேட். மெயின் வெர்ப் எதில் இருக்கணும் அப்படின்னா V3 பொசிஷன். லைக் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், இன் தி பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் த மெயின் வெர்ப் இன் V3 பொசிஷன் plus object. So this is the standard formula, subject plus had plus main verb in V3 position
that is past participle plus object. See the keywords. What are all the keywords we can use in past perfect? After, before, as soon as, till, until, when, while. So these are all the keywords you can use while you are framing the sentences in past perfect. Now we are going to see the usages of past perfect. The first one, it is used to indicate that one action had been completed before another action started. Past perfect is used with the earlier action and simple past with the later action. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது இன்னொரு ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ கம்ப்ளீட் ஆகிற ஆக்ஷனை வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்லேயும், ஃபஸ்ட்டு முடிகிற ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்லேயும், லேட்டராக முடிகிற ஆக்ஷனை சிம்பிள் பாஸ்ட்லேயும் சொல்லுவோம். See the example, I had gone to bed when someone rang the bell. I had gone to bed, நான் வந்து தூங்க போயிட்டேன். எப்போ அப்படின்னா someone rang the bell, பெல் அடிக்கும்போது, யாரோ ஒருத்தங்க பெல் அடிக்கும்போது நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நான் தூங்க போயிட்டேன். I had gone to bed அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். when someone rang the bell அப்படிங்கிறது சிம்பிள் பாஸ்ட். அப்போ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are combining the one tense with the another tense. அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சிம்பிள் பாஸ்ட்டும் அந்த ஒரு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டையும் கம்பைன் பண்ணுறோம். எதுக்கு, ஒரு ஆக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது, another ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிற ஆக்ஷனை வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்லேயும், லேட்டராக முடிகிற ஆக்ஷனை வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட்லேயும் சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ வி ஆர் கம்பைனிங் ஒன் டென்ஸ் வித் தி அனதர் டென்ஸ். ஐ ஹேட் கான், ஸோ கோவோட V3 என்னது, கான். வெண்ட் அப்படிங்கிறது V2, கான் அப்படிங்கிறது V3. ஸோ ஐ ஹேட் கான் டு பெட் வென் சம்பொன் rang the bell. The wounded person had already died when the ambulance arrived. So see here, the wounded persons had already died. ஃபஸ்ட்டு முடிகிற செயல், அந்த அந்த பர்சன் வந்து ஏற்கனவே இறந்துட்டாரு. எதுக்கு முன்னாடி, when the ambulance arrived, ஆம்புலன்ஸ் வரும்பொழுதே அந்த பர்சன் என்ன ஆயிட்டாரு, இறந்துட்டாரு. அப்போ ஃபஸ்ட்டு முடிகிற செயலை வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்லேயும், லேட்டராக முடிகிற செயல் வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட்லேயும் சொல்கிறோம். ஸோ the wounded persons had already died அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். when the ambulance arrived அப்படிங்கிறது சிம்பிள் பாஸ்ட். when we reached the airport, the plane had already left. the plane had already left, ஏற்கனவே இந்த பிளேன் வந்து லெஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்லையும், வென் வி ரீச் த ஏர்போர்ட், நாங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கு ரீச் பண்ணும்பொழுது, ஸோ லேட்டராக முடிகிற செயலை பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் we can combine two tenses, one is past perfect, the another one is simple past, or to narrate the two completed actions in the past. The second usage, when the subordinate class begin with after, we should use the past perfect tense, and the main class we need use the simple past tense. Just contradictory for using the adverb while in the past continuous tense. Students, இங்கே past continuous tenseல பார்த்தீங்க அப்படின்னா while வச்சு யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம subordinate classல வந்து past continuous tenseல இருக்குன்னு பார்த்தோம். இங்கே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா after வச்சு யூஸ் பண்ணும் பொழுது we should use the past perfect tense, and the main class we need to use the simple past. So with when the subordinate class begin with after, so after which subordinate class start ஆகுது அப்படின்னா அந்த subordinate class வந்து எதில் இருக்கணும் அப்படின்னா past perfectல இருக்கணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயின் கிளாஸ் எதில் இருக்கும், சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கும். See the example here, after the tailor had taken the measurement, he cut the cloths. So after the tailor had taken the measurement, இது past perfect, he cut the cloths is the simple past tense. So அப்போ after வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகிற subordinate class வந்து past perfect tenseல இருக்கணும், மெயின் கிளாஸ் வந்து simple past tenseல இருக்கணும். They left the place after the sun had set. ஸோ அவங்க எப்போ போனாங்க, சன் had சூரிய உதயம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் they left the place. They left the place after the sun had set. The driver started the bus after I got into it. நான் பஸ்குள்ளே ஏறினதுக்கப்புறம் the driver பஸ் எடுத்தார். The driver started the bus after I had gone to it. ஸோ after வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகிற subordinate class வந்து past perfectலையும், மெயின் கிளாஸ் வந்து simple past tenseலையும் இருக்கணும். See the another usage, when the subordinate class begin with before. So இங்கே after which start ஆகுது, இங்கே before which start ஆகுது. We should start with simple past tense
and the main class we need to use the past perfect tense. So the usages of before is just contradictory for the word after. இங்கே ஆஃப்டர் வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது சபார்டினேட் கிளாஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் இருக்கணும்னு பார்த்தோம். அதுக்கு ஜஸ்ட் கான்ட்ரடிக்டரியாக பிஃபோர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சபார்டினேட் கிளாஸ் எதில் தான் இருக்கணும்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கணும். மெயின் கிளாஸ் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கு மாறிக்கணும். அப்படியே ஆப்போசிட் ஆஃப்டருக்கும் பிஃபோரும் நம்ம பாஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ஆஃப்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சபார்டினேட் கிளாஸ் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் இருக்கணும். பிஃபோர் வச்சு சபார்டினேட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கணும். மெயின் கிளாஸ் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் இருக்கணும். See the example here. We had reached home before it began to rain. So we had reached home அப்படிங்கிறது சபார்டினேட் கிளாஸ், சாரிக்கண்ணா மெயின் கிளாஸ். we had reached home அப்படிங்கிறது மெயின் கிளாஸ். எதுக்கு முன்னாடியே? before it began to rain. ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். the patient had died before the doctor came. ஸோ டாக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பேஷண்ட் இறந்துட்டாங்க. ஸோ the patient had died அப்படிங்கிறது வந்து சபார்டினேட் கிளாஸ். பிஃபோர் த டாக்டர் கேம் அப்படிங்கிறது வந்து மெயின் கிளாஸ். The farmers had finished reaping wheat before the storm came. So the farmers had finished reaping அப்படிங்கிறது past perfect tense. wheat before the storm came அப்படிங்கிறது simple past. அப்போ பிஃபோர் வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகிற சபார்டினேட் கிளாஸ் வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் மெயின் கிளாஸ் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்லையும் இருக்கணும். ஸோ ஆஃப்டர் அண்ட் பிஃபோர் வந்து ஜஸ்ட் கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்குது. See the fourth usage. Past perfect tense is used to describe an action completed before a certain period or point of time in the past. So past perfect tense is used to describe an action completed before a certain period or point of time in the past. ஆல்ரெடி நடந்து முடிஞ்சிடுறது பாஸ்ட்லேயே அந்த செயல் என்ன, அது சொல்கிற டயத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம மென்ஷன் பண்ணுற அந்த டயத்துக்கு முன்னாடியே அந்த செயல் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா நடந்து முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு டைம் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த செயல், அது நம்ம சொல்கிற செயல் வந்து அந்த நம்ம சொல்கிற டயத்துக்கு முன்னாடியே நடந்து முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆக்ஷன்ஸையும் நீங்கள் எதில் சொல்லலாம் அப்படின்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லலாம். See the example here. We had taken our dinner by 8. ஸோ 8க்கு முன்னாடியே நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், டின்னரை எடுத்துக்கிட்டோம். We had taken our dinner. The plane had arrived before 10 o'clock. ஸோ 10 o'clock முன்னாடியே அந்த பிளான் வந்துருச்சு. By lunch time the batsman had scored 65 runs. ஸோ லன்ச் டைம் அப்போவே அந்த பேட்ஸ்மேன் வந்து எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணிட்டாங்க, 65 ரன்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிட்டாங்க லன்ச் டைமுக்கு முன்னாடியே. By 2 o'clock the teachers had valued all the answer papers. ஸோ 2 o'clock அப்போவே டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லா பேப்பர்ஸையும் வேல்யூ பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ நம்ம சொல்கிற டயத்துக்கு முன்னாடியே அந்த செயல் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நடந்து முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆக்ஷன்ஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். த யூசேஜஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், அதனுடைய ஃபார்முலா, கீவேர்ட்ஸ் என்னவெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்பிங் வேர்ப் ஹேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, மெயின் வேர்ப் வந்து V3 பொசிஷனில் யூஸ் பண்ணுறீங்க, கீவேர்ட்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து எப்படி சென்டென்சஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணுறோம், ஒரு டென்ஸ் கூட இன்னொரு டென்ஸ் வந்து எப்படி கம்பைன் பண்ணி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸையும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி பாஸ்டில் நடந்த ஆக்ஷன்ஸை நம்மளால் நெரேட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ வந்து சபார்டினேட் கிளாஸில் எப்படி அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப்டர் பிஃபோர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது எப்படி டென்சஸ் மாறுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டீப்பாக பார்த்தோம். உங்களுக்கு இப்போ வந்து தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூசேஜஸ் ஆஃப் past perfect tense. Next we are going to see the usages of past perfect continuous tense. Where we are using the past perfect continuous tense means it is used to express an action which began before a definite moment in the past, had continued up to the moment and was still in progress at the moment or had very recently finished. So past perfect continuous tense ங்கிறது வந்து பாஸ்ட்லேயே அந்த செயல் தொடங்கி ப்ரெசண்ட்டில் கண்டினியூ ஆகி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற அந்த டயத்துக்கு முன்னாடி முடிஞ்சிருக்கும். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இட் இஸ் யூஸ்டு டு எக்ஸ்பிரஸ் அன் ஆக்ஷன் விச் பிகேன் பிஃபோர் அ டெஃபினட் மூமெண்ட் இன் த பாஸ்ட். ஸோ பாஸ்ட்லேயே அந்த செயல் வந்து என்ன ஆயிருக்கும், கண்டினியூ ஆகிருக்கும் அண்ட் ஹட் கண்டினியூட் அப் டு த மூமெண்ட்.
ஸோ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற அந்த செயல் நேரத்து வரைக்கும் நடந்திருக்கலாம் and was still in progress at the moment or had very recently finished. ரீசெண்டாக அந்த செயல் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம எதில் சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லுவோம். What is the standard formula we are using? Subject plus had plus been. So present perfect continuous tenseல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே have யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஹேவுக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா had யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் had ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் மெயின் verb V1 பொசிஷன் தான் ing யூஸ் பண்ணுறீங்க கண்டினியூஸ் டென்ஸுங்கிறதுனால ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் when I met him in 1950 he had been living in Chennai for 5 years. ஸோ நான் வந்து அவனை 1950 பார்க்கும்போது when I met him in 1950 அவன் பார்க்கும்போது அவன் எங்கே இருந்தானா he had been living in Chennai for 5 years. ஸோ அவன் 5 years அவன் சென்னையில் இருந்தானா 1950 இருக்கும்போது. ஆனால் இப்போ அவன் அங்கே இருக்கானா இல்லை. Dickens had been writing novels even before he left college. ஸோ டிக்கன்ஸ் வந்து அவர் அந்த காலேஜ் விட்டு வெளியில் வர வரைக்கும் கூட அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் நாவல் எழுதிட்டு இருந்தார். டிக்கன்ஸ் had been writing novels even before he left college. She had been driving around the city for 3 hours before she finally found the right office. ஸோ அவள் என்னது she find அந்த கரெக்டான ஆஃபீஸை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் அவள் 3 hours என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த சிட்டிவே ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருந்தா. ஸோ she had been driving around the city for 3 hours அப்படிங்கிறது past perfect continuous tense. எது வரைக்கும் before she finally found the right office. அந்த ரைட்டான ஆஃபீஸ் கரெக்டான ஆஃபீஸை கண்டுபிடிக்க வரைக்கும் அவர் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருந்தா. ஸோ அந்த up to the specified time முடிஞ்சிடுது. Dickens had been writing novels அப்படிங்கிறது past perfect continuous tense. எது வரைக்கும் எழுதிட்டு இருந்தாரு ஈவன் பிஃபோர் he left college. அந்த காலேஜிலேருந்து வெளியில் வர வரைக்கும் அவர் நாவல்ஸ் எழுதிட்டு இருந்தார். நாம் 1950 பார்க்கும்போது 5 years அவன் சென்னையில் இருந்தான். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸிமம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்போக்கன் அண்ட் ரிட்டன் ஃபார்மேட்டில் இதனுடைய பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னோட யூசேஜஸ் வந்து வெரி மினிமம். நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை நரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை ரிமைனிங் 3 டைப்ஸ்லேயே சொல்லிடலாம். எதில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட்லேயே நீங்கள் சொல்லிடலாம். the usages of past perfect continuous tense வந்து வெரி மினிமம் தான். இருந்தாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி சென்டென்சஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கூட ஒரு சிம்பிள் பாஸ்ட்டை கம்பைன் பண்ணி சொல்கிறோம். ஓகேவா? when I met him அப்படிங்கிறது சிம்பிள் பாஸ்ட். in 1950 he had been living in Chennai for 5 years அப்படிங்கிறது past perfect continuous tense. Dickens had been writing novels அப்படிங்கிறது past perfect continuous tense. even before he left college அப்படிங்கிறது வந்து simple past tense. ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 4 டைப்ஸ்லேயுமே நம்ம எப்படி ஒரு டென்ஸ் கூட இன்னொரு டென்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணி பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸை அழகாக நெரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம். இப்போ கீவேர்ட்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கும் என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே அப்படின்னா பை ப்ராக்டிக்கலி யூ ஹாவ் டு யூஸ் இன் யுவர் டே டு டே லைஃப். ஸோ யூ ஷுட் இம்ப்ரூவ் the usages of vocabulary, the usages of keywords while you are framing the sentences. டெய்லியுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இதனுடைய ஃப்ளூயன்சி கிடைக்கும். இப்போ இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் வாட் ஆல் த 4 டைப்ஸ் அண்ட் யூசேஜஸ் ஆஃப் ஆல் த 4 டைப்ஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாஸ்ட் டென்ஸை பொறுத்தளவுக்கும் பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயே 4 டைப்ஸ் இருக்குது. எங்கேயெல்லாம் அந்த 4 டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், எப்படி சென்டென்சஸை ஃப்ரேம் பண்ணலாம், எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத எல்லாமே நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம். உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் லிசனிங் திஸ் வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம த யூசேஜஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் டென்ஸை நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், see you. Thank you.